Τόσο πιάνει ο χώρος εκεί που είναι ο φούρνος. Οπότε δεν πρόκειται να χτιστεί άλλο για να κλειστεί αυτή. Όχι, δεν φτύνεται. Είναι αυγή του σπιτιού, δεν γίνεται τίποτα. Όπως είναι. Το άλλο σπίτι είναι από εκεί δίπλα. Όχι, δεν φτύνεται. Αλλιώς έχει θέα, ας πούμε. Έχει θέα, ναι, εδώ έχει πιο πολύ. Και από εκεί έχει θέα. Εδώ το κλίμα είναι πιο καλό, γιατί δεν έχει την υγρασία. Ναι, κάτω. Όσο πιο ψηλά είναι καλύτερα. Did you hear what he said, Jay? Yeah. They had 2 meters. How much is a meter? 3 feet. They had not 10 feet of snow here last winter. That's why he thinks the roof fell in. Oh. They had 3 meters. He said 3 meters of snow. They had about 10 feet of snow. Do you want to have a neighbor, somebody you don't get along, and you be underneath of the neighbor? Yeah. You don't want to have a neighbor like that. All right, we'll... Yeah, you're going to sell the property, and you're going to start... We'll sell it to you. You want it? Thanks. Thanks, but thanks. How to say? Thanks, but thanks. Well, why aren't you getting along? Yeah? Why aren't you getting along? Well, because they open a window, this section, and that's illegal. Yeah, but then it's illegal. No, you see, though, the point is this. The only way that you prove property in Greece at this point, there are 2 ways that I can see, that I know of at this point. The first way is that you pay taxes on it. Right, Pete? Because that's what Costa's done. For the first time in the world, in the history of Greece. You see, Greece was difficult. I mean, Greece never had real estate taxes, and part of the reason is that people can't afford to. I mean, their land is their thing, and if somebody told them they have to pay $1,000 a year for real estate taxes, they'd go berserk. They'd start shooting you. So, but a year ago, they started putting. But the other thing is they don't enforce any of their tax laws either. You know, typical situation. But last year, or last few years, the last couple of years, they started putting just a small, minuscule tax, just like remember the income tax when it first started. You didn't remember when the income tax first started? It was pennies. You know, people might spend $10, pay $10 for income tax. It was 1 or 2%. And then they did this, and Costa went on the Shakona building, or the Tsakona building, or the Tsakona building. He went, what's his name, was trying to sell it. He asked him for, this Karavashos clan, asked him for his key so that they could use it. And then it turned out, fortunately, because Costa had already known what the Karavashos are all about, he didn't let them, but he'd heard that Karavashos was trying to sell their house to somebody else. So the thing that he did is he ran down and he went to the government and paid the real estate tax so that they know that it's in his name. But I think some of the villages there is no real estate tax. You can't really do it. Και άμα ειδικά, ξέρεις, αυτά με έρθεις και πει και αρχίζεις τα νερά, τότε αρχινάζεις να πεις τα ξύλα, πάρ' το μέσα. Και ρίχνει και χιόνια, βάλ. Πού να το πεθερό σου. Την πρόπερση που είχα έρθει εγώ το χειμώνα, το πάει μια βόλτα εδώ, τι γίνεται. Εδώ είναι το χιόνι εδώ μέσα, δεν άνοιγε η πόρτα. They bought it for somebody. They bought it from somebody else. Και ανέβηκα από πάνω από το χιόνι. And I told him you plan to fix the house and you're going to make the window. Τότε από τόσο χιόνι που το έβαζε. Και εδώ ήταν δεν θέλω τσακάκι, αλλά ήταν εδώ ίσο κάτω και έβγαινε εδώ ίσο στο κήπο έβγαινε ένα πράγμα εδώ έτσι. There's another thing, Pam, as I was telling Jay, they never had real estate taxes in Greece. But a few years ago now they put them in. Very small, but they put them in. And when Costa heard that Karavashos was trying to sell what is that? Tsakoneko? Don't forget the Tsakoneko. Yeah, but what I'm saying is, when he heard he was trying to sell it because he said he's a relative of Tsakoneko, right? I don't know what he said to them too. Well, who knows what he said? But supposedly that's what he said. That he was, he's distant related or something. Remember, Costa went and he paid the taxes. For the house in Zupan. Why not pay the taxes on this one? Yeah, Why not pay the taxes Jim, on at that time it was really easy to sign what property you have.
Now it's really, really hard. If you don't have papers, now they ask so many questions. Even now we have. Let them ask the questions. We got the answers. We got all the people. We don't have any papers. No papers. Well, what papers are we supposed to have? Just like, you know, if your father, if your grandpa says he have papers, say he's giving this to your mother or something. See, no papers like that. But the Caravaggio's don't have no papers. We just want to stop them selling, give it property away. But can't you try to pay the taxes and see what happens? How can I pay taxes if I don't have any sivolia? In other words, really probably the first step is to get no, she said when he did it, it was easy. All you had to do is go down there and they take your tax money. Now because they're in the EU, now this year especially they start to be really strict. Yeah, they're getting very tough. But the only other thing is to get some kind of a lawyer in Sparta to start the process of filling out the papers. To get a real estate lawyer to start the process. I think what I'm going to start with. For all of the properties. Just list all the properties. Just a minute. I think the thing I want to start with, just a minute, is. Γεια σου, είσαι ο Ανδρέας. Καλά είμαι, ο Ανδρέας είσαι. Εσύ. Εγώ είμαι η Γιαννουκίτσα, η Πιπίτσα. Του Γιαννουκόγεννη είμαι εγώ. Α, η Πιπίτσα. Μην μου δώσεις καμία με την Πιπίτσα, ναι, τώρα σε κατάλαβα. Τι κάνεις, είσαι καλά. Πιάστονται κάτω να δω την τσάπα, δες τι είναι. Από εδώ είναι εξαδερφός μου, ήταν το θείο μου του Πάνου του Γιαννουκού. Καλώς ήρθατε, πρώτη φορά έρχεται. Όχι, τρίτη φορά είναι. Εντάξει. Δεν ξέρει τα ελληνικά. Και εδώ είναι ο γιος του. Καλώς ήρθατε. Δεν μιλάνε αγγλικά. Τι είναι ρε Πιπίτσα. Καλά, τι κάνεις εσύ, καλά. Ωραίο σπίτι έχεις φτιάξει. Εξωτερικά είναι Αιγύπτια στα σπίτια. Δεν πειράζει, σιγά σιγά. Κάθε χρόνο κάτι. Και το δικό σας το πάλεψε ο Νίκο. Απόψε εκεί το αυτό. Ήταν έτοιμο. Εκεί. Η Μαρία, η νύφη μου. Τη Μαρία την νύφη μου έβαλα και το έβαλα. Ναι, αλλά είχε καθίσει κανένα 2 φορές. Ο Νίκος είχε καθίσει. Αλλά θέλουμε να το φτιάξουμε τώρα. Έχουν Αιγύπτιες. Και γι' αυτό. Και ξέρεις τι ήθελα τώρα. Να το φτιάξει ο δάσκαλος. Ποιος δάσκαλος. Ποιος δάσκαλος. Τούτο το έχει πάρει ο Νίκος ο Πλώρος, είναι στο Σαξόνι. Ωραία να το φτιάξεις τότε. Μέσα, ξέρεις τι δουλειά θέλει. Θέλει πολλή δουλειά. Πολλά λεφτά. Κοίταξε να δεις και τούτο εδώ. Αυτό κανονικά ανήκει στη μάνα του. Στη μάνα του αυτό. Αυτό εδώ ανήκει στη μάνα του, του ξαδερφού μου. Δεν ακούω, με συγχωρείς. Που ήταν τσάκωνα. Αλλά οι Καραβασέοι, τα ξαδέρφια μου, έρχονται και κάνουν φασαρίες με πράγματα που δεν είναι δικά τους. Οι Καραβασέοι, ναι. Εκείνη δικό τους λέει. Δεν είναι δικό τους. Τώρα με συγχωρείς. Ναι, το ξέρω. Το δικό τους ήταν εκεί χάμω στη γωνία που το πούλησαν του κλεφτάκι. Στην κατοχή το κάνονταν. Όχι στην κατοχή, πριν προπολεμικά θα κάνονταν το. Στην κατοχή το 50 και μετά δεν ήταν. Αυτοί το 50 φύγανε για την Αμερική. Ναι, τότε. Ναι, και το μετά, 47 έφυγε, 46 τότε έφυγε. Και μετά η μάνα μου έβαλε τον πατέρα σου και καθόταν τόσα χρόνια εκεί. Ναι, λοιπόν, και εγώ είχα κάτσει. Και τώρα οι Καραβασέοι δεν είναι δικό τους, ναι. Αλλά θέλουν να το κάνουν δώρο, λέει, στην Ελένη από πάνω. Πώς μπορεί να κάνουν δώρο κάτι που δεν τους ανήκει, κατάλαβες. Κοίταξε να δεις. Τώρα έχει πέσει όλη στην πίκα του. Το είδαμε. Θέλει, κοίτα, θέλει ο ξαδερφός μου από εδώ να το φτιάξει. Ναι. Αλλά δεν θέλω να κάνουν αυτοί τίποτα γιατί έχουν ανοίξει παράθυρο μέσα που δεν πρέπει. Ναι, είδες. Και έχουν βάλει και λουλούδια απ' έξω. Και τα μπάζα τα έχουν ρίξει όλα μέσα. Όλα μέσα, ναι. Και έχουν βάλει και λουλούδια απ' έξω που δεν πρέπει. Ποια είπες? Λουλούδια έχουν βάλει μπροστά. Η Ελένη και εγώ ξέρω. Συνέχεια, όταν έρχεται, καλό ποτήρι. Και δώσ', και δώσ'. Και εγώ ξέρω ότι έχουν το θείο τους δικηγόρος, καλός δικηγόρος, και μήπως πηγαίνουν σιγά σιγά να το πάρουνε, κατάλαβες. Ναι. Αν χρειαστεί ένα χαρτί ότι έμενε ο πατέρας σου, μπορείς να μου το γράψεις, αν το χρειαστούμε. Well, he also stayed there, he said. Πώς είπες τώρα? Εάν χρειαστούμε ένα χαρτί, ναι. Ότι δεν ξέρω για πόσα χρόνια, εμένατε εκεί. Μπορείς να μου το γράψεις, να μου το... Έπιπησα, μα με ανακατεύεις τώρα. Μπορώ, αλλά μην με ανακατεύεις. Δεν είναι, απλώς ότι καθόσουν εκεί. Είναι σπουδαίος. Δεν είχε, τι έγινε. Αφού το είχατε νοικιάσει. Το είχαμε νοικιάσει, ναι, αφού δεν τους ανήκε, κατάλαβα. Δεν παίζει ρόλο η υπογράψη, δεν παίζει ρόλο. Το είχαμε νοικιάσει τόσα χρόνια. Ναι, το είχατε νοικιάσει, ναι, και με λόγια, ναι, εντάξει. Γιατί εσείς εμένατε εκεί τότε και τώρα θέλουν να το κάνουν Καραβασέικο. Όχι, εντάξει μωρέ, αλλά τούτοι πούλησαν και από πάνω εκεί. Εκείνο ήταν δικό τους. Εκείνο ήταν Καραβασέικο. Εκείνο όταν ερχόταν ο Βαρβατάς. Αυτό το λένε Καραβασέικο, αλλά όταν ερχόταν ο Βαρβατάς, ο έβαλε πασάλια εκεί συνέχεια. Όταν πήγαινε κατευθείαν και πάνω πήγαινε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κοίτα παραθυράκια, ο πατέρας μου τα άφησανε. Ναι.
Η μάνα μου τον αγάπαγε τον πατέρα σου γιατί κάθε χρόνο κάτι έφτιανε. Ναι, έφτιανε. Ήταν σχολαστικός, έφτιανε. Ναι, πόσα χρόνια έμενε εκεί, ούτε κι εγώ δεν ξέρω. Ήταν αρκετά χρόνια. Είχαμε φύγει από εκεί πέρα. Καθόμασταν εκεί πέρα εμείς πρώτα. Πολλά χρόνια. Το 45. Και μετά το έφτιασε η Βενετία. Εγώ πήγα, καθόμαστε εκεί πέρα παρέα και από κάτω και στο... Ναι, ήσουν από κάτω από εμάς. Κονταλέξη. Ναι, το θυμάμαι. Ήρθε ο γέρος το Χάμπια. Ναι, ήταν εδώ, ναι. Έχεις καμιά βραδιά να πάω να φτιάξω κάτι να κάνω κι εγώ για Εσείς, αφού η μητέρα σου πρίκα της είναι. Η μάνα μου με τη μάνα του ήταν πρώτες ξαδερφάδες, κατάλαβες. Και το είχαν από τον παππού τους. Τότε δεν χρειάζεται τίποτα. Βάλει ένα χαρτί ότι από τότε ήταν δικό της, δεν χρειάζεται τίποτα. Ναι, άμα χρειαστούν και άλλη βεβαίωση. Τι να χρειαστούν, σε ρωτήσουν. αφού φαίνεται ότι είναι δικό της. Άμα τους δεις εδώ και κάνουν τίποτα, φασά και από Τι να κάνουν, αφού δεν μπορεί να το πάρει. Ναι, είχαν αρχίσει όμως. Άμα να είναι να το πάρει. Το ξέρω. Αλλά θέλει να το φτιάξει αυτός που το έχει, δεν θέλει να το δώσει. Εντάξει, έχουμε αγίτονα εδώ χάμου. Ναι, να είσαι καλό γείτονα. Για να φαίνεται και ωραίο εδώ χάμου η γειτονιά αυτή, δεν ξέρω τι το θέλουν. Ο τείχος του καλός είναι. Νομίζω ότι αυτοί φοβόνται να μην χτίσει κανένας και τους πάρει τη θέα. Αυτό φοβόνται. Έχω ανοίξει και παράθυρο και τα μπάζα όλα μέσα. Όλα μέσα, ναι, που δεν πρέπει αυτό. Αυτά τα ίδια. Έκανε κανείς κουμάντο, έριχναν. Έριχναν όλα μέσα. Δεν είδες, τα ανθοκήπια τα έχουν πιάσει μέχρι το Ναι, κάτω. δεν πρέπει. Δεν πρέπει ούτε αυτά. Τους έκανε παρατήρηση ο Γιάννης ο Τριγυρής και πήγανε και έμασαν εκεί στο Σούγελο λιγάκι. Το είχαν μέχρι τον τοίχο. Ναι, ήταν και εδώ πέρα, δεν πρέπει. Αν τους πω εγώ μια κουβέντα, θα πει τι είσαι Τι εσύ. δουλειά έχεις εσύ, όχι, δεν μπορείς. Θα τηλεφωνήσω εγώ στην Αναστασία, τη μητέρα της Ελένης. Ό,τι για να πεις είναι ένας χειρότερος από τον άλλο. Ψάχεις τώρα. Να τα βγάλουμε τα λουλούδια εμείς. Δεν μ' αρέσει να κάνω κάτι Θα βρεις τέτοιο. τον πελά σου. Δεν μ' αρέσει είναι να δικός σου. κάνω κάτι τέτοιο. Μια φορά έναν γκέπο μου τον είχε ο Παπαγιοργάκης. Ήταν ο Κωστής, ο Μαρίνος, τον θυμάσαι. Ναι. Εγώ πρόβλημα. Και τον είχαμε αλλάξει. Λοιπόν, αντί να βάλει εκείνη τη βραγιά που ήταν του Μαρίνου, έβαλε τη δική μου. Τι λέω, γιατί την έβαλε. Γεια σας. Η γυναίκα σου είναι. Καλά θυμάμαι. Δεν σε θυμάμαι καθόλου. Ποια πιπίτσα όμως. Του Γιαννουκόγεννη. Ρε πιπίτσα, καλώς όρισες. Τι κάνεις. Καλά. Να της δώσω της γυναίκας στο λουλουδάκι να μιλήσει. Τελειώτησα. Της δώσω λουλούδι να μιλήσει. Ο άντρας μου είναι αυτός. Έλα καλέ, έλα εδώ. Λουλουδάκι είναι στην αυλή μου. Απ' τα δικά Σου σου. έχει δώσει ποτέ λουλούδι. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτός είναι εξαδερφός μου. Είναι του θείου του Πάνου του Γιαννούκου. Α, του Πάνου του Γιαννούκου. Ναι, και γίνω γιος του. Δεν ξέρω Χαίρομαι πολύ βέβαια, τι είναι κάνετε. κάτω, παιδί. Δεν πειράζει, πιπίτσα. Εσύ πόσα παιδιά έχεις. Εγώ έχω 3, αλλά δεν είναι εδώ μαζί μου. Μόνη σου Ναι, είδες. ναι. Να τα χαίρεσαι, πιπίτσα. Και όπως είπα εδώ στον Αντρέα, ο ξαδερφός μου, το σπίτι αυτό είναι δικό του. Θα έρθει και Από αυτό σε τη μάνα κάνα του, 2 εβδομάδες. κατάλαβες. Και οι Καραβασιαίοι ήθελαν να το κάνουν δικό τους. Ήμασταν γειτόνες. Και θέλουν να το πουλήσουν ή να του βάλουν τους άλλους από πάνω. Και εδώ έχουν φυτέψει λουλούδια. Και έχουν Πιπίτσα κάνει έχει εγώ γίνει τη χάμω στο διαφορετικά δίπλα, και ξέρεις κάτω. πέρυσι της έκανα παρατήρηση. ήμασταν Καλά γειτόνες. έκανες. Γιατί και ολούδι και στα φαρμακεία έκανα γύρω κοντά εκεί. Ναι, Τα έβαλαν επίσης και τους λέω αφού εγώ είμαι μια ζωή, το είχαμε με 30 χρόνια. Σαν να Και ήσουν μέσα ξέρω, στο είχαμε Μέγα τους φαρμακαίους, Σπίτι, έζησα μια ζωή. Αυτά οι ρεύτες, τι δουλειά έχετε εσείς. Εκεί από κάτω Άμα γιατί είναι κανένας φυτεύετε δεν τον, εσείς. Κοίταξε, όχι μόνο στους φυλάκες, αλλά και εκεί που πας για να μπεις μέσα σε τούτο το σπίτι έχουν και εκεί λουλούδια. Ναι, και εκεί λουλούδια. Πέρσι τα έβαλανε. Τώρα εγώ έχω έρθει 5-6 μέρες, δεν έχω κάνει πιπίτσα πάνω γιατί δεν έφυγε ο Τώρα Διάζη. πήγαμε γιατί ήρθε ο ξαδερφός μου μόνο για μία μέρα εδώ, κατάλαβες. Ναι. Και είναι δικό του και επειδή δεν είναι εδώ δεν θέλουν να το πάρουν άλλοι έτσι, ξέρεις. Ναι. Ή να το κάνουν οι Καραβασιαίοι δικό του. Και τα λουλούδια έχουν που δεν πρέπει και το παράθυρο έχουν ανοίξει Δεν μου λες, που δεν αυτοί που πρέπει. έχουν φτιάξει τα Θέλουν να το κάνουν καινούργια δικό τους. έρχονται καθόλου ή τα Άμα φτιάξουν για να δεν λένε σου ότι πούνε έχουν σπίτι. τίποτα, όχι να Καινούργια πιάσεις δεν έχει. κακία, πες εγώ είδα την πιπίτσα και έχουν Σπανίως πολύ έρχονται. στεναχωρηθούν. Είδες πιπίτσα, έπαιζε, τα άρχισαν τα μπάζα όλα από τα δικά τους, τα Αυτά άρχισαν δικά τους είναι όλα. εκείνα εκεί μέσα. Τα Και άρχισαν ξέρεις τι, εγώ Πάλι πέρυσι είναι. είχα περάσει, ήμουν για 2 ώρες εδώ στα Τσιτζίνα, δεν σας είδα. Και με πέτρα το. Και είχε το πάτωμα να μπαίνεις μέσα, τώρα δεν υπάρχει το πάτωμα. Δεν έχω κάνει πιπίτσα Δεν ξέρω αν καθόλου. τα έχουν κρεμίσει αυτοί μέσα ή Δεν ξέρω, φέτος όπως αυτά και αυτό πρέπει να και πάνω γίνουν. το Γιατί τελευταίο, πέρσι εκεί είχε πει πάνω δεν είχε ένα πέσει ωραίο μέσα. Όλα τώρα έχουν πέσει. Έχουν πέσει στο μπαλκόνι όξο που είναι. Ήταν σκεπασμένο, αυτό τον γκρέμισαν. Το κρεμίσαν. Τον γκρεμίσανε. Εκείνα όλα τα άκλεισαν και τα νερά όλα τα άρχισαν μέσα και βγάλει και το δικό μας υπόγειο πιπίτσα. Ναι, είδες λοιπόν. Γι' αυτό σου λέω για να Και πω. θέλει ο ξαδερφός μου να το φτιάξει, αλλά δεν θέλουν φέτος να κάνουν τίποτα επειδή δεν είμαστε εδώ. Εντάξει. Εσύ κοίταξε να δεις, αν βλέπεις και κάνουν τίποτα, μπορείς να τηλεφωνήσεις της Μαρίας, της νύφης μου. Κάτι χρόνια τσακωνόμουν και με τον αδερφό σου. Τσακωνόσουν μαζί μου. Γιατί ξέρεις τι έκανε πιπίτσα, έβανε το σαξόνι με 15 πρόβατα μέσα. Και όλο το καλοκαίρι τα έβανε εκεί μέσα. Δεν το ήξερα αυτά. Να στα λέω εγώ. Και
αυτός τότε τον αγρίεψε και τον σαξώνει και περνάει τώρα και δεν μου μιλάει. Γιατί μου του λέω, άκου να σου πω, του λέω Νίκο.